ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 16 सितंबर सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ ధర్మం యొక్క స్వరూపాన్ని కూడాను నిరూపించాడు అర్జున. అగ్నికి దహన శక్తి తాని ధర్మం. దహన శక్తియే లేకుండినా అది బొగ్గవుతుంది కాని అగ్ని కాదు. మంచుకు చల్లదనము దాని యొక్క ధర్మము. ఆ చల్లదనమునే కోల్పోయినప్పుడు అది మంచు కానేరదు. అదే విధంగానే ప్రతి కార్యమునకు కూడాను మరణం అనేటువంటిది దాని ధర్మం. కనుక తాను సహధర్మాన్ని అనుభవించినప్పుడు దీనికి సంకోచం కాని విచారం కాని ఎందుకు? చక్కెరకు తీపి దాని సహధర్మం. ఈ తీపినే లేకపోతే అది ఉప్పు అవుతుంది, చక్కెర కాదు. కనుకనే అగ్నికి దహన శక్తి ఎట్టిదో, మంచుకు చల్లదనం ఎట్టిదో, పుట్టినటువంటి దేహమునకు చావు అట్టిది. धर्म का स्वरूप निरूपित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दाहने की शक्ति अग्नि का धर्म है. दाहने की शक्ति ही न हो तो वह कोयला होगा, अग्नि नहीं. बर्फ का धर्म ठंडक है. उस ठंडक के न होने पर वह बर्फ ही नहीं होगा. इसी प्रकार प्रत्येक शरीर के लिए मरण ही उसका धर्म है. अतः अपने सहज धर्म का अनुभव करने पर संकोच अथवा चिंता ही क्यों? शक्कर के लिए मिठास उसका धर्म है. इस मिठास के न होने पर वह नमक होगा, शक्कर नहीं. जिस प्रकार अग्नि के लिए दाहने की शक्ति है, बर्फ के लिए ठंडक है, उसी प्रकार जन्मे हुए शरीर के लिए मृत्यु. కనుక నీ బంధువులు మిత్రుల యొక్క పరిస్థితిని ఏమాత్రము కూడాను లక్ష్యం నందుంచుకొనక యుద్ధంలో ప్రవేశించు. ఏ విధంగా నీవు ప్రవేశించాలి? ఈ స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాన్ని దృష్టి యందుంచుకో. నీ మోహమును నిర్మూలము గావించుకో. నిర్మమో నిరహంకార సతాంతి మదగచ్చతి. శాంతి అనేటువంటిది నీవు పొందాలనుకున్నప్పుడు ఈ అహంకారము, ఈ మోహము అనేటువంటిది నిర్మూలము గావించుకోమన్నాడు. కనుక దైవత్వాన్ని నీవు విస్మరించకు, దైవాజ్ఞను ఉల్లంఘించకు. నీ మానవత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకో. ఈ మానవత్వంలో ఉండినటువంటిదంతా మాయను నిర్మూలం గావించటమే. अतः अपने बंधुओं और मित्रों की स्थिति को जरा भी लक्ष्य में न रखते हुए युद्ध में प्रविष्ट हो. किस प्रकार प्रविष्ट होना चाहिए? इस स्थित प्रज्ञ के लक्षण को दृष्टि में रखो. अपने मोह का उन्मूलन करो. निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति. यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो इस अहंकार और मोह का उन्मूलन करो. अतः तुम दैवत्व को मत भूलो. ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मत करो. अपनी मानवता को सदा याद रखो. मानव जीवन का लक्ष्य माया का उन्मूलन ही है. మానవత్వం అనగా MAN, మ్యాన్. ఎం అనగా మాయా రిమూవ్.
ఏ ఆత్మ సి ఎన్ నిర్వాణం అటైన్. మాయను నిర్మూలము గావించి దైవాన్ని దర్శించి నిర్వాణమనే ఆత్మ ఆనందములో లీనము కావటమే మానవత్వం యొక్క కర్తవ్యం. దీనిని పదే పదే నీవు చింతిస్తూరా. मानव जीवन अर्थात मैन, एम अर्थात माया रिमूव, ए अर्थात आत्मा सी, एन अर्थात निर्वाणा अट्टेन. माया का निर्मूलन कर, ईश्वर का दर्शन कर, निर्वाण रूपी आत्मानंद में विलीन होना ही मानव जीवन का कर्तव्य है. इसी का तुम बार बार स्मरण करते रहो. శాంతి అనేటువంటిది మనకు బజారులో లభించే పదార్థం కాదు, లేక నీ రాజ్యం లోపల నీవు సంపాదించేటువంటిది కాదు, లేక నీ బంధుమిత్రులు ఎవరైనా కూడా నీకు ప్రజెంటేషన్ చేసేటువంటిది కాదు. నీకు కావలసినటువంటి శాంతి నీ యందే ఉంటున్నది. నీ యందే నీవు వెతుక్కున్నప్పుడే నీకు శాంతి లభిస్తుంది. కనుక నీవు లోక దృష్టిని ఏమాత్రం కూడా నీవు ఉంచుకొనక అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకోమన్నాడు. పశువు బయట దృష్టి కలిగినటువంటిది పశువు, అంతర్దృష్టి కలిగినటువంటి వాడే మానవస్సు. కనుక ఈ మానవత్వాన్ని నీవు సార్థకం కావించుకోమన్నాడు. शांति हमें बाजार में मिलने वाला पदार्थ नहीं है, यह तुम्हारे राज्य में मिलने वाला नहीं है, अथवा तुम्हारे बंधु और मित्रों द्वारा दिया जाने वाला प्रेजेंटेशन नहीं है. तुम्हें जो शांति आवश्यक है वह तुम में ही है. अपने अंदर खोजने पर ही यह शांति तुम्हें मिल सकती है. अतः बाह्य दृष्टि को त्याग कर आंतरिक दृष्टि को विकसित करो. जिसमें बाह्य दृष्टि है वह पशु है, जिसमें आंतरिक दृष्टि है वही मानव है. अतः इस मानव जीवन को तुम सार्थक करो. ఒకానొక సమయంలో నారదుడు ఎన్నో విద్యలను అభ్యసించి 64 విద్యలనంతా అభ్యసించినాడు. ఇన్ని విద్యలు నేర్చినప్పటికీ కానీ అతను నిరంతరం కూడాను ఏదో ఒక విచారగ్రస్తుడై ఉండేటువంటి వాడు. ఈ దుఃఖములకు కానీ ఈ అశాంతికి కానీ కారణం ఏమిటని అనేక విధములుగా విచారిస్తూ వచ్చాడు. సర్వ విద్యలకు నేను ఆలవాలమై ఉంటున్నాను, సమస్త విషయములు కూడాను నేను గుర్తించాను, కానీ ప్రయోజనం ఏమిటి? నా దుఃఖాన్ని నేను నివారణ చేసుకోలేకపోతున్నాను. దీనికి ఏమి కారణమని సనత్ కుమారు దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సనత్ కుమారు చక్కగా సూటిగా తన హృదయానికి నాటుకుని పోయేటట్టుగా బోధించాడు. నారద, నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అన్నాడు. नारद ने अनेक विद्याओं का अध्ययन किया, 64 विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु वह सदा किसी चिंता में डूबे रहते थे. कई प्रकार से वह विचार करते आए कि इस दुख और चिंता का कारण क्या है. सभी विद्याओं का केंद्र मैं हूं, सभी विषयों से मैं अवगत हुआ हूं, लेकिन प्रयोजन ही क्या है? अपने दुख का निवारण स्वयं नहीं कर पा रहा हूं. इसका कारण जानने के लिए वह सनत कुमार के पास गए. सनत कुमार ने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से उपदेश दिया. उन्होंने पूछा, नारद, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? సమస్త విద్యను నేను నేర్చుకున్నాను, నాకు తెలియనటువంటి విద్యలు లేవు ఇంకా జగత్తులో. ఆత్మ చదువు అన్నాడు సనత్ కుమార్. అది తప్ప అన్ని నాకు తెలుసు అన్నాడు. అందులోనే తప్ప శాంతి మరొక దీంట్లో లేదు అని చెప్పాడు సనత్ కుమార్. దేనిని పట్టాలో దానిని పట్టినప్పుడే సర్వమును పట్టిన వారం అవుతాము. దేనిని తెలుసుకోవాలో దానిని తెలుసుకున్న తర్వాతనే సర్వమును గుర్తించినటువంటి వారం అవుతాము. తెలుసుకోవలసిన దానిని తెలుసుకోనకుండా అనవసరమైనటువంటి ఎన్ని తెలుసుకొని కానీ ప్రయోజనం ఏమిటి? सभी विद्याओं का अध्ययन किया, जगत में कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो मुझे पता न हो. तब सनत कुमार ने पूछा, आत्मविद्या जानते हो? नारद ने कहा, उसको छोड़कर सब कुछ मुझे पता है. सनत कुमार ने कहा, आत्मविद्या में जो प्रशांति है वह अन्य किसी में नहीं है. जिस पर पकड़ पाने पर सब पकड़ में आते हैं, उसे पकड़ने पर ही पकड़ने वाला बन सकेंगे. जिसे जानना चाहिए उसे जानने के बाद सब कुछ जानने वाले हो जाएंगे. जिसे जानना चाहिए उसे जाने बिना अन्य कितनों को ही जानने से प्रयोजन ही क्या.
ఒక గ్రామంలో ఇరుగు పొరుగు ఇంటిలో పెళ్లి ప్రారంభమైంది. పక్కింటి ఆమెతో ఈ పెళ్లింటి ఆమె చెప్పుతూ ఉండాలి, అమ్మా మేము పెళ్లి మా బిడ్డకు చాలా వైభవంగా చేయాలంటున్నాము. గొప్ప గొప్ప తంజావూరు బ్యాండ్ అంతా పిలిపించాము. గొప్ప గొప్ప ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా మ్యూజిక్ కు మేము పిలుచుకున్నాము. సౌత్ కెనడా నుంచి వచ్చారు మాకంతా మంచి మంచి వంట వాళ్ళు. మంగళూరు బ్రాహ్మలంతా వచ్చారు. మీరు కూడాను మా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి. మా బిడ్డ వైభవాలంతా మీరు చూడాలి. గొప్ప విశాలమైన పెండాలంతా వేస్తున్నాము. ఆ పక్కింటి ఆమె అన్ని బాగానే ఉంటుండాలి. అబ్బాయి ఏ ఊరు వాడు, ఏం చదివాడు అని ప్రశ్నించింది. అదే ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు. పెళ్లికి పెళ్లి కొడుకు చాలా ప్రధానం. పెళ్లి కొడుకును నిర్ణయించుకోకుండా బ్యాండ్లు, వంటవాండ్లు, పెండాలు వేసి ఎవరికి పెళ్లి చేస్తారు? एक गांव में अड़ोस पड़ोस के घरों में से एक में शादी हो रही थी। वधू की माँ पड़ोसन से कह रही थी, अम्मा हम बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाह रहे हैं। तंजावुर से बहुत प्रसिद्ध बैंड को बुलवाया है। एमएस सुब्बलक्ष्मी जैसे महान कलाकारों को बुलाया है। दक्षिणी कनाडा से बहुत प्रसिद्ध रसोइये आए हैं। मंगलूर से भी ब्राह्मण आए हैं। आप भी भोज में अवश्य आइए और हमारी बेटी का सारा वैभव देखिए। बहुत बड़ा पंडाल लगाए हैं। तब पड़ोसन ने पूछा, अच्छा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़का किस गांव का है, क्या पढ़ा है? पड़ोसन ने उत्तर दिया, अभी वो तय नहीं हुआ है। शादी के लिए वर बहुत प्रधान है। वर का फैसला किए बगैर बैंड, रसोइये और पंडाल सब तय करके किसकी शादी करेंगे? అదే విధంగానే మానసికమునందు శాంతి లేకుండా ఎన్ని విద్యలు చదివితే గాని వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? కనుకనే నీకు శాంతి అనేటువంటిది ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఆత్మభావమునందు మాత్రమే తప్ప అన్య మార్గంలో నీకు లభించదని సనత్ కుమారుడు నారదునికి బోధించాడు. ఈనాటి మానవుడు రాగద్వేషములకు గురి కాబట్టి మమకార అభిమానములతో కూడటం చేత తాను ఏమి చేస్తున్నాడో, ఏ విధమైన స్థితిలో ఉంటున్నాడో తాను ఏమాత్రం కూడా విచారించలేకపోతున్నాడు. అంతటికీ తానే గొప్పగా భావిస్తున్నాడు. నాకు మించినటువంటి శక్తి మరొకటి లేదని భ్రమిస్తున్నాడు. ఈ భ్రమణ చేత నిత్యానిత్య విజ్ఞానం కోల్పోతున్నాడు. అంతా నేనే చేస్తున్నానని భావిస్తాడు. ఏదో ప్రపంచాన్నంతా తానే అద్దెకు తీసుకున్నట్టుగా అనుకుంటాడు. इसी प्रकार मन में शांति के बिना कितनी ही विद्याओं के सीखने से प्रयोजन ही क्या। अतः सनत कुमार ने नारद को उपदेश दिया कि मात्र आध्यात्मिक मार्ग में ही, आत्मभाव से ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी, अन्य मार्ग से नहीं। आज का मानव राग और द्वेष के वशीभूत होकर ममत्व और अहंकार से युक्त होने के कारण यह विचार नहीं कर पा रहा है कि वह स्वयं किस स्थिति में है और क्या कर रहा है। सबके लिए स्वयं को ही कारण और महान मान रहा है। वह इस भ्रम में है कि मुझसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इस भ्रम के कारण नित्यानित्य का ज्ञान खोता जा रहा है। वह विचार करता है कि सब कुछ स्वयं ही कर रहा है। ऐसा व्यवहार करता है मानो उसने पूरे संसार को किराए पर ले रखा है। ప్రపంచాన్ని నడిపేటువంటిది తాను కాదు. ప్రపంచం యొక్క మంచి చెడ్డలను తీర్చేటువంటి అధికారం తనకు లేదు. ఎవరు దీనికి సృష్టికర్తనో, ఎవరు దీనికి రక్షణకర్తనో, ఎవరు దీనికి యజమానుడో, ఎవరు దీనికి నాథుడో, ఎవరు దీనికి పితనో అతనికి ఈ అధికారం ఉండాలి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య అని చరాచర జగత్తునకు కూడాను నాథుడు ఒక్కడే ఉంటున్నాడు. ఇట్టి సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించాలి. తాత్కాలికమైనటువంటి యొక్క ఆవేశములకు కానీ, తాత్కాలిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క క్రోధములకు కానీ మానవుడు బలహీనుడు కారాదు. ఇది తరతరముల నుండి మానవుల్లో అణిగిపోయినటువంటి ఒక బలహీనత. परंतु संसार को चलाने वाला वह नहीं है। संसार की अच्छाई और बुराई का फैसला वह नहीं कर सकता है। जो इस सृष्टि का कर्ता है, जो इसका संरक्षक है, जो इसका स्वामी है, जो इसका नाथ है, जो इसका पिता है, उसे ही इसका अधिकार है।
पितासि लोकस्य चराचरस्य, समस्त चराचर जगत का नाथ एक ही है, इस सत्य से मानव को अवगत होना चाहिए। तात्कालिक क्रोध और तात्कालिक आवेश से मानव को दुर्बल नहीं होना चाहिए। पीढ़ियों से यह दुर्बलता उसमें निगूढ़ बनी हुई है। కష్టములు, నష్టములు, బాధలు, విచారములు మనకు పరీక్షా ఘట్టములు. మన యందు ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనత బయటపడడానికి ఇది ఒక కారణములు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో నీ ఓపికను, నీ ధైర్యమును, నీ నమ్మకాన్ని నీవు నిలబెట్టుకుంటావా లేదా అనేటువంటి పరీక్షా ఘట్టంగా ఉంటుంటాయి. కనుక కళాశాల పరీక్షల్లో లేక ఇంకే విధమైనటువంటి విద్యా సంస్థల్లోని పరీక్షల్లో మనం పాస్ అయినంత మాత్రం ఉన్న ప్రయోజనం కాదు. కనుకనే చిన్నటి ఉపమానంగా చెబుతూ వచ్చాడు వేమన. చదువులన్నీ నేర్చి చాలా వివేకి అయి మగిడి తన్నెరుగుడు మందమతుడు. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. తరచి చదువు తర్కవాదమే గాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. చదువు చదివి చావంగ నేటికి చావు లేని చదువు అలయి అన్నాడు. कष्ट, नष्ट, दुख और चिंताएं हमारे लिए परीक्षा की घड़ियां हैं। हमारी दुर्बलता के व्यक्त होने का यह एक कारण है। इस परीक्षा की घड़ी में यह साबित हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में तुम अपने संयम, धैर्य और विश्वास को कायम रख पाओगे कि नहीं। महाविद्यालय या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में उत्तीर्ण होने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए एक छोटे से छंद में कवि वेमना ने कहा, कई सीख विद्याएं होता एक विवेकी, मंदमति हो नहीं जान पाता स्वयं को। हो कितनी ही पढ़ाई या हो नैतिकता, हीन स्वयं के दुर्गुण को नहीं त्यागता। डटकर खूब पढ़ है पाता तर्क ही, पूर्ण ज्ञान को कदापि वह नहीं पाता। करते करते पढ़ाई है क्यों मरना, पढ़ना हो तो अमर विद्या ही पढ़ना। కనుక చావు లేని చదువు ఏమిటి? అదే ఆత్మ చదువు. దానికి చావు లేదు. పుట్టుక ఉంటే కదా దానికి చావు. కనుక పుట్టుక ఉండినటువంటి ప్రతి పదార్థమునకు కూడాను మార్పు ఉంటుండాలి. ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను ఒక ఆకారంతో కూడినటువంటిది. ఆకారమునకు ఏనాడైనా కూడాను భిన్నం కలగక తప్పదు. కనుక ఎట్టి ఆకారము లేనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనం లక్ష్యం నందుకున్నప్పుడే దీనికి ఎట్టి మార్పు కూడాను లేనటువంటి యొక్క పరిస్థితిని మనం పొందగలుగుతాం. अतः मृत्यु से परे विद्या क्या है? वही आत्मविद्या है। इसके लिए मृत्यु नहीं है। जन्म होने पर ही मृत्यु होती है ना। इसीलिए जो कुछ पैदा होता है उसके लिए परिवर्तन अवश्य है। यह पूरा संसार एक आकार को लिए हुए है। यह आकार कभी न कभी परिवर्तित होने वाला ही है। अतः बिना किसी आकार के जो आत्म तत्व है उसे लक्ष्य में रखने पर हम एक अपरिवर्तनशील स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక పల్లెటూరు మనిషి రైల్లో ప్రయాణమై ఎక్కడో వెళ్ళడానికి వచ్చాడు. ఏనాడు ఈ యొక్క ప్రయాణికుడు రైలు ఎక్కినటువంటి వాడు కాదు. ఒక పెద్దగా పెట్టెలు కనిపించుకొని వచ్చింది ఒక రైలు. ఇది ఎంత పెద్దది, ఇన్ని పెట్టెలు కనిపించుకొని కన్నులతో చూచుకుంటూ లైన్ పైన వెళ్ళిపోతుండాలని చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు పాపం. మనిషి కూడాను ఆ రైలు పైన కమ్మీల పైన సరిగా నడచడానికి వీలు కాదే, ఈ జడమైనటువంటిది ఎంత కరెక్ట్ గా నడుచుకొని పోతుండాలని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఈ రైల్లో ఎక్కడానికి 100 మంది ప్రయాణికులు స్టేషన్ లో కాచుకొని ఉంటున్నారు. వాళ్ళ లగేజీలంతా చూస్తే ఓ పెద్ద పెద్ద లారీలకు తగినట్టు లగేజ్ గా ఉంటుండాలి. रेल द्वारा कहीं जाने के उद्देश्य से एक गंवार स्टेशन आया। वह कभी भी रेल में नहीं सवार हुआ था। इतने में एक इंजन कई डिब्बों को खींचता हुआ आया। उसे देखते ही वह अचरज में पड़ गया कि वाह, यह इतने डिब्बों को खींचता हुआ आंखों से देखते हुए पटरियों पर ऐसे ही चला जा रहा है। उसे अचरज हुआ कि आदमी भी इन पटरियों पर ठीक से नहीं चल सकता है, लेकिन यह कितनी अच्छी तरह से चला जा रहा है।
इस रेल में सवार होने के लिए स्टेशन में सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के पास बड़ा भारी भरकम सामान था। తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు, ఇంతమందిని ఎక్కించుకొని ఇంత సామాను అందులో పెట్టుకొని ఎట్లా మోస్తుంది ఇది అని యోచన చేస్తున్నాడు. ఈ ప్రయాణికులు తక్కువ సామానైనా తీసుకొని వచ్చి ఉండకూడదా, పాపం ఈ రైలుకి ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతున్నారు అని ఆలోచన చేసుకున్నాడు. ఇంతమంది లోపల నేను కూడా దానికి ఎందుకు బాధ పెట్టాలని చెప్పని ఆ రైల్లో అందరూ ఎక్కుతుంటే తాను ఎక్కాడు. అందరూ ఎక్కడ సామాన్లు అక్కడ పడేసేశారు. ఎవరి పాటికి వారు సీటు పైన పండుకున్నారు. ఎంత నిర్దయులు ఈ ప్రయాణికులు! ఇంత సామాను దానికి అడ్డగట్టి వారు నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నారని తాను తెచ్చుకున్న సామాను తన తలపైన పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు. ఎందుకంటే నా బరువు దానికి ఏమాత్రం ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాడు. वह गंवार सोचने लगा कि इतने लोगों और इतने सामान को यह कैसे ढो सकेगा। उसने सोचा कि इन यात्रियों को इतना सामान नहीं लाना था, कम सामान लाना था। इस रेल को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। उसने सोचा कि मुझे इस रेल को कष्ट नहीं देना चाहिए। खैर, सब लोगों के साथ वह भी रेल में सवार हुआ। सभी लोग अपना सामान जहां तहां डालकर सीट पर सोने लगे। गंवार ने सोचा, ये लोग बड़े निर्दयी हैं, अपना सारा सामान इस पर लाद कर आराम से सो रहे हैं। ऐसा विचार कर वह अपना सामान अपने सर पर रखकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि मेरे सामान का बोझ इस रेल पर नहीं लादना है। నా సామాను నేనేం వస్తున్నానని భ్రమించాడు పాపం. ఎవరో పక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి హెచ్చరించాడు, ఏమిటయ్యా నీ అవస్థ, నీ సామాను నీ తలపైన పెట్టుకోవటం ఏమిటి, కింద పెట్టకూడదా అన్నాడు. అయ్యో, ఇంత సామాను మోస్తుంటే నా సామాను కూడా దానికి ఎందుకు బరువు పెట్టాలని నేను మోస్తున్నానన్నాడు. శివాడా, నిన్ను నీ సామాను అన్నింటినీ మోసేటువంటిది ఈ రైలు, నీ తలపైన పెట్టుకున్నంత మాత్రం ఆ బరువు రైలుకి ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా ఉందా? దయాదాక్షిణ్యం ఉన్నది కానీ వివేకం లేదు పాపం ఆ యొక్క మానవుని యందు. वह इसी भ्रम में था कि अपना सामान वह खुद ढो रहा है। तब बगल में बैठे यात्री ने कहा, अरे भाई, ये क्या माजरा है, अपना सामान सर पर क्यों ढो रहे हो, उसे नीचे रख दो। गंवार ने कहा, बेचारा इतना सामान ढो रहा है, फिर मैं भी अपना सामान इस पर लाद कर इसको क्यों कष्ट दूं। यात्री ने कहा, अरे पगले, तुमको और तुम्हारे सामान को यह रेल ही ढो रहा है। अपने सर पर सामान लादने से क्या इससे रेल का बोझ कम हो जाएगा। यहां इस गंवार में दया तो है, परंतु विवेक बुद्धि नहीं है। అదే విధంగా అర్జున, నీకు అనేక విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉంటున్నాయి. గొప్ప విద్యావంతుడవే, నిర్ణయ నిగ్రహం గలవాడవే, మహాశక్తిని సాధించినటువంటి వాడవు. దైవత్వాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు. ఈ దైవత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేనంత వరకు కూడాను నీకు ఈ విషాదం తప్పింది కాదు. నీవు ఈ విషాదాన్ని తప్పించుకొని నీ కర్తవ్యాన్ని ఆచరించాలంటే మొట్టమొదట నా యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడై నా ఆజ్ఞను శిరసా వహించన్నాడు. దేహము నీవు కాదు, ఇంద్రియాలు నీకు సంబంధించినటువంటివి కాదు. ఇంద్రియాలు దేహముతో కూడినటువంటివి, దేహము కర్మతో చేరినటువంటిది. కర్మ ఫలితమే ఈ దేహము. కర్మను ఆచరించుకున్న దేహం సార్థకం కాదు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम में अनेक प्रकार के शक्ति और सामर्थ्य हैं, बहुत विद्यावान हो, इंद्रिय नियंत्रण कर चुके हो, अपार शक्ति प्राप्त कर चुके हो, परंतु दैवत्व को समझ नहीं पा रहे हो। इस दैवत्व को न समझने तक तुम्हारे लिए यह विषाद अनिवार्य ही है। इस विषाद से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है तो मेरे अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम देह नहीं हो, इंद्रिय तुमसे संबंधित नहीं हैं, इंद्रियां देह से जुड़ी हुई हैं, देह कर्म से जुड़ी हुई है, कर्म का परिणाम ही यह देह है। कर्म किए बिना देह सार्थक नहीं होगी। కర్మణ్యేవ అధికారస్య, నీవు ఈ కర్మను ఆచరించడంలోనే నీకు అధికారం ఉంటున్నది. మిగిలినవన్నీ నువ్వు నాకు అర్పితం చేయి. లెమ్ము ధనుంజయ, విధి బలీయము, న్యాయము గెలుచు,
నశించు స్వార్థము సదా యుగ ధర్మమిదే కదోయి కనుగొమ్మిక నూరుగురు బిడ్డల తండ్రికైనా అంత్యమున పిండమిలు దిక్కుగలగరట ప్రారంధమదేమిటో నా యాజ్ఞను నీవు శిరసా వహిస్తే ఈ కౌరవుల యొక్క విషయం నేను చూసుకుంటాను. 100 మంది బిడ్డలు ఉండినటువంటి యొక్క ధృతరాష్ట్రునికైనా కట్టగడపటికి ఇంత పిండమిచ్చేటువంటి దిక్కు కూడా లేకుండా పోతారు. కారణం ఏమిటనగా ధృతరాష్ట్రుని బిడ్డలు. ధృతం రాష్ట్రం ఇది ధృతరాష్ట్రం, తనది కానటువంటి దాన్ని తనదిగా భావించుకునేటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రం. कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस कर्म को करने पर ही तुम्हारा अधिकार है. अन्य सब कुछ मुझे अर्पित कर दो. उठो उठो धनंजय, विधि अत्यंत शक्तिशाली है. न्याय की ही विजय होगी, स्वार्थ विनष्ट होगा. सदा युग धर्म यही रहा है. 100 पुत्रों वाले को अंत में पिंड प्रदान करने वाला एक भी नहीं रहेगा. यह कैसा प्रारब्ध है. तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो इन कौरवों को मैं संभाल लूंगा. 100 पुत्रों वाले धृतराष्ट्र को अंत में पिंड प्रदान करने के लिए एक भी बचा नहीं रहेगा. कारण क्या है. ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं. धृतम इति राष्ट्रम धृतराष्ट्रम. अपना जो नहीं है उसे अपना मानने वाला ही धृतराष्ट्र है. నీవు కూడా అతనికి సోదరుడుగా తయారవుతున్నావు. దేహము నీవు కానటువంటి వాడు నాది అనేటువంటి దీంతో నువ్వు భ్రమిస్తున్నావు. దేహము కానటువంటి నీవు దేహమును అని భావించుకోవటమే నీవు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క దృష్టి అన్నాడు. ఇది అజ్ఞానము. ఈ అజ్ఞానమును దూరం చేసుకుంటే కానీ ఈ జ్ఞానం ఇందులో ప్రవేశించదు. ఈ ప్రవేశించడానికి నీవు కొంతవరకు నువ్వు విచారణ శక్తి చేయాలి అన్నాడు. జీవుడుండు దేహమందు, హృదయమందు దేవుడుండు. రెండు కూడి ఆటలాడి ఒకరినొకరు వీడుచుంద్రు. బొమ్మలాటలు ఆడించే సూత్రధారి ఒకడు కలడు. మంచి చెడ్డ బొమ్మలుండు, రెండులోనే ఒకటి ఉండు అన్నాడు. तुम भी उसके भाई बनते जा रहे हो. देह तुम नहीं हो, परंतु इस भ्रम में हो कि मैं देह हूं. देह न होते हुए भी तुम्हारा स्वयं को देह मानना ही धृतराष्ट्र की दृष्टि है. यही अज्ञान है. इस अज्ञान को दूर किए बिना ज्ञान तुम में प्रवेश नहीं करेगा. ऐसा प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ चिंतन करना चाहिए. जीव रहे देह में और हृदय में दैव, दोनों मिल खेलते और परस्पर छोड़े. है एक इन पुतलियों को नचाने वाला, भली बुरी हैं पुतलियां एक ही में दोनों. కనుక జీవుడుండు దేహమందు, హృదయమందు దేవుడుండు. ఈ రెండు కూడా ఒక చోటనే ఉంటున్నాయి. కనుక ఈ దేహాన్ని నీవు ఆధారంగా చేసుకుని నీవు వారిని అనుభవిస్తున్నావే కానీ దేహమే ఆధారం లేకపోతే వాళ్ళు సర్వాత్మక భావంతో ఉంటారు. కనుక దేహ భ్రాంతిని దూరం చేసి జీవ బ్రహ్మ ఐక్యానుసంధానములో నిత్యానందమును అనుభవించమన్నాడు. బ్రహ్మానందములో చేరమన్నాడు. ద్వైతానందాన్ని అర్థం చేసుకోమన్నాడు. अतः देह में जीव है और हृदय में ईश्वर. इस प्रकार दोनों एक ही जगह हैं. इस देह को आधार बनाकर तुम उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव प्राप्त कर रहे हो. यदि यह देह ही नहीं होती तो वह सर्वात्म भावना में ही रहती. अतः देह संबंधी भ्रम को दूर कर जीव ब्रह्मैक्य अनुसंधान में नित्यानंद को प्राप्त करो. उन्होंने ब्रह्मानंद में विलीन हो अद्वैतानंद को समझने को कहा. ఈ విధంగా బోధించి కట్టగడపటికి అతనికి ఒక విధమైనటువంటి స్థితప్రజ్ఞ దృష్టిని అందించాడు. స్థితప్రజ్ఞలో ఉండినటువంటి ప్రధాన లక్షణాలు ఏకాత్మ భావమే. ఇంద్రియాలకు ఏమాత్రం కూడా వశము కాక సమాధి చిత్తుడై సుఖ దుఃఖములను, మానాభిమానములను, నిందాస్థితులను ఒక్కటిగా భావించుకునేటువంటిది. ఇవి అన్నీ కూడా భగవత్ విభూతులుగా విశ్వసించేటువంటిది. అట్టివాడే నిజమైన స్థితప్రజ్ఞుడు. ఇటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడై నా ఆజ్ఞను నీవు శిరసా వహించమన్నాడు. इस प्रकार उपदेश देकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ दृष्टि प्रदान की. स्थित प्रज्ञ में निहित प्रधान लक्षण एकात्म भावना ही है. इंद्रियों के वशीभूत न होते हुए समाधि की स्थिति को प्राप्त कर
सुख और दुख, मान और सम्मान तथा निंदा और प्रशंसा को समान मानने वाली दृष्टि ही स्थित प्रज्ञ की है। इन सभी को ईश्वरीय विभूति मानने वाली ही है। ऐसा ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।